911, where's your emergency? Ma'am, somebody just came in and shot my daughter and my husband. 누군가 들어와서 남편과 딸을 쐈다는 신고. 아주 긴박한 상황이 드러납니다. 부디 생명에는 지장이 없어야 할 텐데요. They shot them? Please send me What's your- to Elvac, Arizona. And what's your... And they shot your husband and your daughter? Are they unconscious? Please, ma'am, please. She's bleeding out of her mouth. Please. How old is your daughter? She's 10. 10? And where were they shot? In the head. In the head. Should I pick her up so she's not bleeding? No, I want you to leave her where she is, okay? What I'm gonna do... Are they still there, the people who are there that shot him? They're coming back in. They're coming back in. Do you know who they are? Out of here. Get the out of here. Let me now. Hello? Are you still there? Are you okay? Ma'am, I don't know. I'm scared. I'm Okay, scared. how many people were there? I don't know, ma'am. Okay. I was asleep and I can't even move. I've been shot myself. I don't Okay, where were you shot? I think I'm shot in the leg. I'm not sure, ma'am. Okay. Please hurry. Are you armed? Yeah. Okay, they're coming. Lights and sirens. Okay, they are coming. Ma'am, please hurry. And did you see any of them? No, I didn't. I just got up, ma'am, because they told us that somebody was had escaped jail or something. They want to come in and look at my house, and they just shot my husband, and they shot my daughter, and they shot me. Okay. Oh my God, ma'am! I Okay, can't believe this is happening. Yeah, they are coming. Okay. You said that they told your husband that they wanted to come in because there's a escape person? Yes, and that the whole party was surrounded. I'm sorry, that the whole property was surrounded with border patrol and everything. Oh, my leg is killing me, ma'am. How long is it going to take them to get here? Okay, and are they still in the house? I don't know, ma'am. I'm just sitting right here bleeding like crazy, and I got this gun loaded. Okay, what kind of gun do you have? I don't know what it is. Is it a handgun or is it a rifle? It's just a handgun. Okay. Oh, my God. I can't believe they killed my family. Yeah. Where in the house are you? I'm in the kitchen right here just staring at Are you with your husband and your daughter? No, I don't even want to look at them. 현장에 가장 먼저 도착했던 경관에 의하면 남편과 딸은 머리에 총을 맞아 현장에서 사망했다고 합니다. 남편은 29세의 라울 플로레스 주니어, 딸은 9세의 브리스니아 일리아나 플로레스였습니다. 그리고 다리에 총을 맞았지만 아주 다행히도 생존한 신고자는 31세의 지나 마리 플로레스 씨였습니다. 국경수비대를 사칭하며 집안으로 들어와 가족을 살인한 이들은 누구이며 이 가족과는 무슨 관계가 있었던 것일까요? 이 사건의 배경에는 전에 보여드렸던 영상에서 나왔던 민간 국경수비대가 다시 등장합니다. 다만 수많은 민간 국경수비대 중 다른 한 수비대일 뿐이죠. 극우 성향은 동일하다고 생각하시면 될 듯합니다. 어쨌든 이 수비대가 왜 다시 등장했는지는 이따가 다시 설명드리기로 하고, 이날 집에 침입했던 그들 중 한 사람인 44세의 제이슨 유진 부시가 6월 11일 목요일에 킹맨 병원에서 체포됩니다. 아까 영상에서 총격전이 벌어졌을 때 비명소리 혹은 신음소리를 들으셨을 텐데요. 생존자인 진아 씨가 쐈던 권총에 제이슨이 맞았을 때 냈던 소리였습니다. 권총에 맞고 나서 재빨리 도망쳤고 6월 11일에 병원으로 치료를 받으러 왔다가 경찰에 신고한 의료진 덕분에 체포된 것이었죠. 경찰은 신문조사를 통해 공범인 나머지 사람들을 파악할 수 있었습니다. 그중 한 사람인 52세의 알버트 로버트 가키올라는 다음 날인 6월 12일 금요일 근처 외곽에서 체포되었습니다. 경찰은 압수수색 영장을 통해 집안에서 수제 수류탄 1개, 트럭에선 샷건 한 정을 찾아냈습니다. 그리고 얼마 떨어져 있지 않은 곳에서 이 살인사건의 마지막 한 사람인 51세의 시오나 포드를 체포합니다. 이 여성은 MAD라고 하는 어느 한 민간 국경 수비대의 창설자로 알려져 있었습니다. 이하 매드라고 일컫도록 하겠습니다. 그리고 그녀의 집에선 진아 씨의 귀금속 제품들이 발견되었습니다.
이것으로 경찰은 5월 30일 새벽에 살인범들을 모두 체포했으며 신문을 이어갑니다. 그 결과 이 사건의 주동자는 51세의 여성인 쇼나 포드로 밝혀졌으며 3명의 진술을 종합하여 정리해보면 이랬습니다. 알버트, 제이슨, 2명 모두 쇼나 포드가 창설한 매드에 소속되어 극우 활동에 필요한 자금을 마약범들을 습격 및 약탈하여 현금이나 마약 등을 갈취해 충당하였던 것으로 밝혀졌습니다. 이러던 중 사건이 일어나기 전날인 5월 29일 밤 이들은 다시 마약범들을 습격할 계획을 짜기 시작했고, 평소 매드에 마약을 공급하는 역할을 하던 알버트는 자신이 알고 있는 한 마약 공급책이 집에 현금과 마약, 귀금속 등 총 22만 달러치가 있다는 얘기를 꺼냅니다. 여기서 말했던 마약 공급책은 바로 사망한 라울 씨였습니다. 그래서 다음날 새벽 5시 라울의 집을 그들이 순찰할 때 입던 군복을 입고 방문했고, 수색하는 척하며 들여보내주니 쇼나 포드가 먼저 소총으로 라울 씨의 머리를 쏴서 죽여버리고, 뒤에서 지켜보던 진아 씨를 제이슨이 권총으로 쐈습니다. 이때 쐈던 3발의 총알은 진아 씨의 다리에 1발, 가슴팍에 1발, 마지막 1발은 어깨 쪽으로 스쳐 지나갔습니다. 이 상처로 죽진 않았지만 상황을 보고 죽은 척을 하기 시작했죠. 그리고 곧바로 라울과 얼굴을 트고 지냈던 알버트가 들어와 함께 숨겨둔 돈과 마약, 귀금속을 찾기 시작했고, 방에서 자던 9살의 딸인 브리세니아 양을 제이슨이 발견합니다. 딸의 어머니인 진아 씨의 진술에 의하면 제이슨은 브리세니아 양에게 이렇게 말했다고 합니다. 걱정 마렴. 우린 돈만 있으면 되니까 조용하고 있으면 돼. 하지만 얼마 뒤, 그런데 미안하지만 넌 내 얼굴을 봐서 살려둘 수가 없겠다 라는 소리가 들리고 총 쏘는 소리가 3번 들렸다고 합니다. 그리고 집안을 모두 뒤져본 듯한 그들은 이렇게 얘기했습니다. 야, 집에 돈이랑 마약은 없고 여기 귀걸이랑 목걸이 반지 몇 개밖에 없어. 어디다가 숨겨놓은 거지? 일단 철수하자. 이어 그들은 집을 빠져나갔고, 죽은 척하던 진아 씨는 일어나 딸의 방으로 갔습니다. 거기엔 침대 위에서 얼굴에 총을 3방 맞아 눈, 코, 입, 귀에서 피를 쏟고 있던 딸아이가 보였습니다. 진아 씨는 너무 가슴 아팠지만 먼저 911에 신고하기 위해 부엌으로 뛰어갔고 서랍에 숨겨놨던 권총도 찾아들었습니다. 신고하던 중 그들은 다시 집으로 돌아왔고 찾아보지 않은 곳이 있는 듯 보였다고 합니다. 그러다가 부엌으로 들어오려고 하던 그들에게 진아 씨는 권총을 쐈고 이어 총격전이 발생합니다. 여기서 제이슨은 다리 부위에 1발을 맞았고 바로 달아나 버렸습니다. 결국 경관들이 도착해보니 딸은 목숨을 잃은 상태였고 남편도 마찬가지였습니다. 한편 달아났던 그들은 병원에 가려는 제이슨을 뜯어 말리기 시작했습니다. 이런 살인을 벌여놓고 병원에 가면 잡히는 건 시간 문제도 아니었고, 결국 마트에서 붕대와 기본적인 것들만 사다가 응급치료만 해줬습니다. 총알은 박힌 채로 말이죠. 응급치료가 끝난 뒤 이 3명은 다시 흩어졌고, 제이슨은 집에서 상처 부위에 통증을 참다 못해서 결국 6월 11일에 병원에 갔다가 체포되었습니다. 줄줄이 사탕처럼 나머지 2명도 체포된 것이고요. 알버트가 22만 달러치 현금과 마약이 집에 있다고 했던 라울은 평소 자신의 가족에 필요한 만큼의 금액만 마약 거래로 충당했었다고 밝혀졌습니다. 그래서 딸과 자신이 죽기 전날엔 딸이 그토록 갖고 싶어 했던 강아지인 까만색 리트리버 새끼 강아지를 사줬었습니다. 하지만 비극적이게도 딸과 자신, 새끼 강아지까지 그날 모두 세상을 떠나버렸던 것이었죠. 먼저 라울이라는 목표물을 제공했던 알버트는 한 건의 사건 공조 혐의, 한 건의 마약 위반 혐의, 한 건의 강도 혐의, 한 건의 불법 무기 소지 혐의로 기소되었으며, 나머지 2은 2건의 살인 혐의, 한 건의 살인 미수 혐의, 한 건의 강도 혐의 등 중범죄 혐의로 기소되었습니다. 알버트는 이 혐의들로 검사에게 무기징역을 구형받았으나 판사는 가석방이 없는 54년형을 선고했습니다. 그리고 제이슨과 쇼나에게 검사는 처음부터 사형을 구형했습니다만 재판은 사형이 선고돼야 할지 무기징역이 선고돼야 할지 애매한 상황에서 줄타기가 이어졌습니다. 하지만 결국 사건 2년 뒤엔 해당 혐의로 사형을 선고했으며 다른 살인 범죄 혐의가 추가적으로 발견되어 가석방이 없는 78년형을 추가적으로 선고받았습니다. 한마디로 이 둘은 예외 없는 사형감이었다는 것이었죠. 쇼나 포드와 어렸을 때부터 같이 자랐던 한 여성에게 그녀의 과거를 잠시 들을 수 있었습니다. 쇼나 포드는 태어나자마자 부모에게 버림받아 입양을 갔었습니다. 그리고 입양된 가정에서 아주 어린 나이에 양아버지에게 몇 년간 성추행을 당했습니다. 저는 쇼나 포드와 그 집에 같이 입양되었던 여자아이였고 동시에 그녀의 자매이기 때문에 그 누구보다 잘 알고 있습니다. 조금 커서 그녀는 가출했습니다. 더 이상 양아버지의 성추행을 견딜 수 없었기 때문이었겠죠. 저와는 계속 연락을 하고 지냈습니다. 그때마다 그녀는 성매매, 마약 거래 등을 하며 큰 돈을 벌어 원하는 것을 얻을 수 있어서 행복하다고 했습니다. 제가 여러분들에게 보여드린 영상들 중 비극적인 영상들은 언제나 가족이 연관되어 있습니다.
사람이 태어나 삶을 살아가기 위해 가장 처음 접하는 가장 작은 사회인 가족이라는 공동체를 누구보다 따뜻하게 보살펴 줄 수 있는 사람은 부모입니다. 어떤 사람은 이 시기에 생긴 상처로 되돌릴 수 없는 사건을 벌이는 것을 뉴스를 통해 종종 볼 수 있습니다. 아이들은 언제나 소중히 대해야 하며 이때의 경험은 삶의 그 어떤 것보다도 소중하다고 생각됩니다. 이상 쇼킹TV 톰슨이었습니다. 긴 시간 감사드립니다.